Hello friends, good afternoon everyone. Finally SSBT ର ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ବାହାରିଗଲା ଆଉ ଏଟା ଆର୍ଟ୍ସ PCMC ବିଜେଡ୍ ହିନ୍ଦୀ ଟିଚର ସଂସ୍କୃତ ଟିଚର ଉର୍ଦ୍ଦୁ ଟିଚର ପିଟି ସବୁ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ବାହାରି ଯାଇଛି ପ୍ରାୟ ଯଦିଓ ପୋଷ୍ଟ କମ୍ ଅଛି କମ୍ପିଟିସନ୍ ବି ସେମିତି ରହିବ ଆଉ ୟାର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଡେଟ୍ ଆଜିଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି ଅଲରେଡ଼ି 7/2/2024 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ଏଟା ଆଉ ମେନଲି ଡିସ୍କସନ୍ ମଝିରେ ବହୁତ ହେଉଥିଲା କି ଯେଉଁମାନେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଥିବେ ବିଏଡ଼୍ରେ ସେମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇନାହାନ୍ତି କେବେ ବି ଦିଏନି ଏଥର ହେଲେ କାହିଁକି କେମିତି ଦେବ କେବେ ସେମିତି ହୁଏନି ଫାଇନାଲି ଯେଉଁମାନେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ୱିଥ୍ ବିଏଡ଼୍ ଥିବ ଏବଂ ଓଷ୍ଟେଟ୍ କେବଳ ଓଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଏପିୟରିଂ ଦେଇଛି ଓଷ୍ଟେଟ୍ ଯଦି ଆପଣ ଏଇଥର ଯଦି ଦେବା ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି ଦେନ୍ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ଯଦି ଓଷ୍ଟେଟ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିନାହାନ୍ତି ଦେନ୍ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ତେଣୁ ଏଠି କ୍ଲିୟରଲି ମେନସନ୍ କରିଦେଇଛି candidate who have applied for OSTET 2023 may apply quoting BSc application number or registration number there candidates shall be accepted subject to passing of OSCT in the same subject and same category माने OSTET ଆପଣ ଯଦି ପାସ୍ କରିବେ ଏବଂ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ସବମିଟ୍ କରିପାରିବେ ଦେନ୍ ଆପଣ ଏଲିଜିବୁଲ୍ ହେବେ ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ ନହେଲେ ଏଲିଜିବୁଲ୍ ହେବେ ନାହିଁ यार मेथड ऑफ सिलेक्शन रोचे 100टा क्वेश्चन दब 150 मार्क एवं 120 मिनिट पर 2 घंटा दब आउ प्रति क्वेश्चन 1.5 मार्क जदि आपन भूल करूछंती ताहले गोटे क्वेश्चन को 0.5 मार्क कटिबो ताहले बहुत रिस्क अछि आपनकर नेगेटिव मार्किंग रे भाबी चिंती करिया पड़िबो आ जोन ऑफ एग्जामिनेशन होची अनुगुल बालेश्वर ब्रह्मपुर भुवनेश्वर बलांगीर कटक केन्द्रापड़ा केउझर कोरापुट और संबलपुर एतिकी जोन रे निज निज जोन रे आपण माने एग्जाम देबे आ एग्जाम गोटे दिन ही हबो सब पोस्ट पे गोटे दिन ही वन सिटिंग रे हबो गोटे दिन हबो और वन सिटिंग रे ही एग्जाम हबो और सेही दिन ही प्राय एसएसबी कोन करे सेही दिन ही आंसर शीट बाहर कर दिए प्राय एग्जाम डिपेंड करे कि आप कोड ऑफ कंडक्ट ऊपर जदि कोड ऑफ कंडक्ट एप्रिल रे लागुची देन मार्च 14 नहले 21 दुटा डेट भीतर केबे भी करदेव जदि कोड ऑफ कंडक्ट मार्च रे लागुची देन लेट करबो टिक एग्जाम एप्रिल 28 रे करके आपन पोस्टिंग जून रे हबो जून नहले जुलाई रे जबो काना कोड ऑफ कंडक्ट लागू ही गले आउ से रिजल्ट बाहर कर परिबो नाही मेन प्रॉब्लम कौन ए केवल गोटे गुणा ही सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन पे नब आगुरी जमी आरएसटी 1.5 गुणा नहीं सेमती करनी जेहेतु गोटे गुणा नब तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एलिजिबल हेले देन आपन डॉक्यूमेंट जदि रेडी ठीक अच्छी ताहले आपन कन्फर्म सिलेक्शन होउछंती से कोड ऑफ कंडक्ट लागू होगा भितर से रिजल्ट काढ़ नाही जदि कोड ऑफ कंडक्ट लागू हुआ पूर्व रिजल्ट काढ़ी दूची देन पोस्टिंग दबार बहुत चांसेस अच्छी इवन इफ जदि एग्जाम जदि मार्च रे कर दउची देन आपनकर मार्च लास्ट जाए पोस्टिंग हबार बहुत चांसेस अच्छी कारण आम भी देखी एसएसबी लेक्चर रे सेमती करछि कि 3 तारीख एग्जाम होता डिसेम्बर 3 तारीख आउ ऑब्जेक्शन 6 तारीख जाए देता से दिन ही आंसर की देकी तार रेजल्ट 15 तारीख बाहर कर देता माने विदिन 10 डेज रे बाहर कर देता रेजल्ट ऑब्जेक्शन सबमिट होबार परे आ तांकर भाइबा थिला बोली के से 26 रु करूछि अब एते तो किछि भाइबा नहीं केवल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर डायरेक्ट जॉइनिंग पे नोटिस आसीबो आ सबुत्रु गुरुत्वपूर्ण कथा है आरएसटी रे आपण फ्री रे अप्लाई करथिले एथिरे फॉर अनरिजर्व एंड एससी बीसी कैटेगरी को 500 टका देବାକୁ ପଡ଼ିବ
ଏବଂ ଅଦର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ ପାଇଁ 200 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ। ଦେନ୍ ଏଥିରେ ସବୁଥିରୁ ଭଲ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ରଖିଛି ନା ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ରଖିଦେଇଛି। ଏଜ୍ ଏଥିରେ ରଖିଛି କି ଆପଣଙ୍କୁ 1 ଜାନୁଆରୀ ସୁଦ୍ଧା 21 ବର୍ଷ ହେଇଥିବା ଦରକାର, যেটাকি ପୂର୍ବଥର ଆର୍ଏସ୍ଟି ପିଲା ସେମିତି ମେନଲି ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ବିଡ଼ି ପିଲାଙ୍କୁ ଏଜ୍ ହେଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ 1 ଜାନୁଆରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଗେ ସେମାନେ ପକାଇ ପାରନ୍ତିନି। ଯେମିତି ଗତଥର ଯେଉଁ ଆର୍ଏସ୍ଟି ବାହାରିଥିଲା 1 ଜାନୁଆରୀ 2022 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଗିଥିଲା, କାହିଁକିନା 2022 ନୋଟିଫିକେସନ୍ ହେଇଥିଲା, ତେଣୁ ସେମାନେ ବହୁତ ପିଲା ବଞ୍ଚିତ ହେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଥର ତାଙ୍କ ତଳ ବ୍ୟାଚ୍ ପିଲାଙ୍କୁ ବହୁତ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି। 1 ଜାନୁଆରୀ 2023 ନ କରିକି 1 ଜାନୁଆରୀ 2024 କରିଦେଇଛି, ଯାହାକି ଆଶା କରୁଛି ଯେଉଁମାନେ ବି ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ବୟସ 1 ଜାନୁଆରୀ 2024 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ହେଇଯାଇଥିବ। ମେଥଡ଼ ଅଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ତ କହିଲି, ଗୋଟେ ହିଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ, 150 ମାର୍କ ହେବ। 150 ମାର୍କରୁ ଯାହା କଟ୍ ଅଫ୍ ଯିବ କ୍ୟାଟାଗୋରୀ ୱାଇଜ୍। ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫିଜ୍ କଥା ତ ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ। ଆଉ ମେନ୍ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଏଟା ହେଉଛି ଏଟା ନନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପୋଷ୍ଟ, ଏଟା ହେଉଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପୋଷ୍ଟ ନୁହଁ। ଯେଉଁମାନେ ବି ଜଏନ୍ କରିବେ ସେମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏମ୍ପ୍ଲୟ ଭାବରେ କାଉଣ୍ଟ ହେବେ ନାହିଁ। ସବୁ ତ ଏଇ ପୋଷ୍ଟର ଗୋଟେ ମାତ୍ର ଡିମେରିଟ୍ ରହୁଛି କି ଏଟା ହେଉଛି ନନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପୋଷ୍ଟ। ଆଉ ଯଦିଓ ୟାର ସାଲେରୀ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ଅଲ୍ TGT ପାଇଁ 35,400 ଆଣ୍ଡ ଓନ୍ଲି PT ପାଇଁ 29,200। ଏଥିରେ ପୁଣି ବେସିକ୍ ପେରେ ପୁଣି DA ମିଶିବ। ଏବେ DA ଅଛି 46%, ଆଗକୁ DA ବଢ଼େ। ଏହା ଉପରେ ଖାଲି କେବଳ DA ବେସିକ୍ ପେ ଉପରେ କେବଳ DA ପାଇବେ ଆପଣମାନେ, ବାକି ଆଲାଏନ୍ସ ଗୁଡ଼ା ପାଇବାରୁ ଆପଣମାନେ ବଞ୍ଚିତ ରହିବେ। ଆଉ ବହୁତ ୟୁଟ୍ୟୁବର ବି କହୁଛନ୍ତି କି NOC ଦେବେ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ କାହିଁକି NOC ଦେବେନି ଆପଣଙ୍କୁ? ଭ୍ରମରେ ପଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। LTR ପକାଇବା, ଯଦି LTR ଯଦି ବି ବାହାରେ ଆପଣ NOC ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବେ। LTR ଯଦି ଏଇ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ତ ବାହାରେ ତ ତା ପୂର୍ବରୁ ତ ଆପଣ ପକାଇ ଦେଇ ସାରିଥିବେ ଜଏନିଂ ପୂର୍ବରୁ। ଯଦି ପରେ ବି ଯଦି ବାହାରେ ଆପଣଙ୍କୁ NOC ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ, କାହିଁକିନା ଏଟା ହେଉଛି ନନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପୋଷ୍ଟ। ଆଉ ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପୋଷ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତା ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମେ ବି ସେମାନେ NOC ଦେଇନଥାନ୍ତି। ଯେହେତୁ ନନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପୋଷ୍ଟ ଆଉ ବାକିଟା ହେଉଛି ଅଲଗା କିଛି, ବାକି ଯାହା ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ସେଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପୋଷ୍ଟ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ସେମାନେ NOC ଦେବେ, ବାଧ୍ୟ ଦେବେ, ନହେଲେ ଆପଣ ଆଇନର ଆଶ୍ରୟ ବି ନେଇପାରିବେ। ଆଉ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କଥା ତ ଆପଣ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେ ଏଜେଡ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସବୁଥିରେ ଲାଗେ। ହାଇସ୍କୁଲ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, +2 ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଆପଣ +3 BED ଆଉ ଷ୍ଟେଟ୍ ପାସ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏଗୁଡ଼ା ତ ଲାଗିବ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସିଗ୍ନେଚର୍ ଲାଗିବ, ମେନ୍ କଥା ସିଗ୍ନେଚର୍, ଆଉ ଥମ୍ ଇମ୍ପ୍ରେସନ୍ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କ ଟିପ ଚିହ୍ନ ସେଇଟା ଠିକ୍ ସେ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ଆଉ ଲାଟେଷ୍ଟ ଫଟୋ ଲାଗିବ ଆପ୍ଲାଏ ପାଇଁକି। ଆଉ ସବୁଥିରୁ ବଡ଼ କଥା ଏଥିରେ ହେଲା ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ BD କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କେତେଟା ୟୁନିଭର୍ସିଟି କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ BDର ମାର୍କ ତ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ BEDର ସେପାରେଟ୍ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ତ ଆପଣମାନେ ନିଜର ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ, ସେ ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜ ହଉ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ହଉ, କି BEDର ମାର୍କ ସେପାରେଟ୍ ଦେବେ। ପ୍ରାୟତଃ ଓଡ଼ିଶାରେ ସମସ୍ତେ BEDର ମାର୍କ ସେପାରେଟ୍ ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଜାଣିବାରେ ସମସ୍ତେ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ବି କେଉଁ ବ୍ୟାଚ୍ରେ ଦେଇନାହାନ୍ତି BEDର ସେପାରେଟ୍ ମାର୍କ, ଏକ୍ସଟ୍ରା BEDର ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ BEDର ମାର୍କ ଦେଇଥିବେ, +3ର ଅଲଗା ଦେବେ, ପୁଣି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଗୋଟେ BEDର ମାର୍କ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଛି। କାହିଁକିନା ସେ ପୁରା ଡାଇରେକ୍ଟଲି ମେନସନ୍ କରିଦେଇଛି କି ଆପଣ ଇନ୍ କେସ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ BD ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମାର୍କ ହିଁ ସବମିଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଲେଖିଦେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ BED ହଉ କି 10 ହଉ କି +2 ହଉ, ଯେଉଁଥିରେ ବି ଗ୍ରେଡ୍ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି, CGP ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ କନଭର୍ଜନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, କନଭର୍ଜନ୍ ଫର୍ମୁଲାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆଣିବାରେ ସେଇ ମାର୍କ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
इन केस ऑफ लिखी देखो इंटीग्रेटेड बी बीडी डिग्री द परसेंटेज ऑफ मार्क्स रिकॉर्ड इन बीडी मस्ट ऑल्सो बी शोन इन सेपरेटली मैंने आपको सेपरेट सबमिट करने पड़ो सिमिलारली कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ पीईटी शुड ऑल्सो रिफ्लेक्ट देयर परसेंटेज ऑफ मार्क्स रिपेड और रिपेड और बीपेड और एम्पेड अकाउंटली आपको निज निज सब जदि आप इंटीग्रेटेड कोर्स अच्छी जहाँ भी अच्छी जब जीपीए अच्छी तो आपको मार्क रे कन्वर्ट करने पड़ो और जब इंटीग्रेटेड कोर्स भी अच्छी तो सेपरेटली बहुत कोर्स को आपको सबमिट करने पड़ो लास्ट पर्यंत आप अपेक्षा न करी शीघ्र शीघ्र अप्लाई करनी बेस समय रखु ना कहीं लास्ट समय साइट असुविधा हो जाए तेणु समस्त को ऑल द बेस्ट फॉर योर एटा गोटे आज गोटे नुआ जर्नी स्टार्ट हो समस्त कि कारण बहुत कम दिन आप एग्जाम हो मे बी मार्च एग्जाम हो पारे जदि कोड ऑफ कंडक्ट मार्च लगुच एप्रिल फर्स्ट वीक ना मार्च लास्ट भीतर एग्जाम ही आप पारे मोस्ट प्रोबेबली तो आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिंतु धन्यवाद एतिक रोचे वीडियो टी शेष करवा।